हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में आपणे डिस्कस करेल छे ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नंबर 1 यूनिट्स ऑफ एंगल्स के कई रीते आपणे डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करी सकीए अने रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करी सकीए। आजे आपणे डिस्कस करीशुं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो आ छे ट्रिग्नोमेट्रीनो लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 ની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરેલ છે યુનિટ્સ ઓફ એંગલ્સ। સો આજે આપણે જોઈશું ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન। સો પાર્ટ 2 ટ્રિગ્નોમેટ્રી યુનિટ સર્કલ એન્ડ ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન। સો સૌથી પહેલા આપણે ડિસ્કસ કરીશું યુનિટ સર્કલ। નામ જ સજેસ્ટ કરે છે યુનિટ સર્કલ મીન્સ એવું એક સર્કલ કે જેની રેડિયસ કેટલી હોય 1 હોય। એવું એક સર્કલ કે જેની રેડિયસ 1 હોય એને આપણે કયું સર્કલ કહીશું? યુનિટ સર્કલ કહીશું। સો અહીંયા એક સર્કલ છે કે જેની રેડિયસ કેટલી છે? 1 છે। ધેટ મીન્સ આ સર્કલને આપણે કહીશું યુનિટ સર્કલ। આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે કે જે તમને આગળના બધા ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરવા માટે યુઝફુલ થશે। સો યુનિટ સર્કલ ધેટ મીન્સ રેડિયસ 1। સો સૌથી પહેલા આપણે કોર્ડિનેટ લખતા શીખીશું। ફોર એક્ઝામ્પલ, આ કઈ એક્સિસ છે? एक्स एक्सिस है। सिमिलरली आ कई एक्सिस है? वाय एक्सिस। अहींया आपणे शुं लखी सकीए? नेगेटिव एक्स अने अहींया आपणे शुं लखी सकीए? नेगेटिव वाय। जनरली आपणे ग्राफ ड्रो करीए छीए त्यारे आ एक्सिसना नाम आपीए छीए पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाय एंड नेगेटिव वाय। हवे सौथी पहेला आपणे युनिट सर्कलनी अंदर कोऑर्डिनेट लखता शीखीशुं। फॉर एक्जाम्पल, मारे आ पॉइंटना कोऑर्डिनेट लखवा छे तो कई रीते लखाय? तो जो होरिझोंटल डिस्टन्स केटलुं छे? 1 અને વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 0। તો અહીંયા આ પોઈન્ટના કોઓર્ડિનેટ કેટલા થશે? ધેટ ઇઝ 1 0। ફર્સ્ટ આપણે કયો કોઓર્ડિનેટ લખીશું? x કોઓર્ડિનેટ લખીશું અને સેકન્ડ કયો કોઓર્ડિનેટ લખીશું? y કોઓર્ડિનેટ। અહીંયા હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ 1 છે મીન્સ x કેટલો છે? 1 છે અને વર્ટિકલમાં કોઈ પણ ડિસ્ટન્સ છે નહીં। ધેટ મીન્સ y કેટલો થયો? 0 0। આ સર્કલનું સેન્ટરને જ આપણે કન્સિડર કરીશું 0 0, ઓરિજિન પોઈન્ટ કન્સિડર કરીશું। ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ આ જે પોઈન્ટ છે એના કોઓર્ડિનેટ્સ કેટલા થશે? તો ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ તો કોઈ છે નહીં। ધેટ મીન્સ હોરિઝોન્ટલ ડિસ્ટન્સ કેટલું થઈ ગયું? 0। વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 1। मीन्स आ पॉइंट ना कोऑर्डिनेट कितना थया? 0 1। सिमिलरली आ जे पॉइंट छे एना कोऑर्डिनेट्स कितना थशे? तो अहींया होरिझोंटल डिस्टन्स कितलुं छे? नेगेटिव एक्स एक्सिस छे धैट मीन्स -1 અને વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ છે નહીં ધેટ મીન્સ કોઓર્ડિનેટ કેટલો થયો? 0। સિમિલરલી આ જે પોઈન્ટ છે એના કોઓર્ડિનેટ્સ કેટલા થયા? નેગેટિવ વાય એક્સિસ છે ધેટ મીન્સ 0 -1। સો खूब ज सिंपल मेथड है। यूनिट सर्कल धैट मीन्स रेडियस 1 है। होरिझोंटल डिस्टन्स होय तो एक्स कोऑर्डिनेट कैलक्युलेट करवानो अने वर्टिकल डिस्टन्स होय तो वाय। तो जनरली आपणे कोईपण पॉइंटना कोऑर्डिनेट लखीए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज कयो हशे? एक्स कोऑर्डिनेट अने सेकंड कोऑर्डिनेट कयो हशे? वाय कोऑर्डिनेट। मीन्स आ पॉइंटना कोऑर्डिनेट कया थया? ओनली एक्स डायरेक्शन में डिस्टन्स है धैट मीन्स 1 0। अहींया ओनली वाय डायरेक्शन में डिस्टन्स है, होरिझोंटल डिस्टन्स नहीं। ओनली वर्टिकल डिस्टन्स है धैट मीन्स 0 1। फर्स्ट ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट लखवानो अने सेकंड ऑलवेज वाय कोऑर्डिनेट लखवानो। सो फर्स्ट स्टेप कोऑर्डिनेट कई रीते लखाय ए स्टेप क्लियर थई गयुं हशे। सेकंड स्टेपनी अंदर आपणे एंगल कई रीते लखीशुं ए आपणे जोईशुं। तो जनरली यूनिट सर्कलनी अंदर આપણે એંગલ કઈ રીતે આપવાના છે? જો એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં જાઓ મીન્સ ઘડિયાળના કાંટાની વિરુદ્ધ ડાયરેક્શનમાં તમે મૂવ થાવ છો મીન્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર કન્સિડર કરો સો એંગલ થશે પ્લસ અને ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનની અંદર આવો ધેટ મીન્સ એંગલ કેવો થઈ જશે? ધેટ ઇઝ માઇનસ। सो स्टार्ट आपणे कई जग्याएथी करवानुं छे? अहींयाथी स्टार्ट करवानुं छे धैट मीन्स आ एंगल कन्सिडर करी लईशुं आपणे 0। नेक्स्ट अहींयाथी मूव थया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन धैट मीन्स एंगल शुं थशे? इनक्रीज थशे, प्लस थशे। तो अहींया पहोंचीए त्यारे एंगल केटलो थयो? 90 डिग्री। देन अगेन अहींया केटलो एंगल थशे? 90 90 एड करता जईशुं कारण के आपणे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव थईए छे। सो 90 + 90 धैट इज 180।
अगेन 180 में 90 एड कर्या तो एंगल केटलो थई जशे दैट इज 270. अगेन 270 में 90 एड कर्या तो एंगल केटलो थई गयो 360. હવે તમે જો ક્લોકવાઇઝ જતા હોય તો જો 360 માંથી આપણે કેટલા માઇનસ કરીશું 90. ધેટ મીન્સ એંગલ કેટલો થયો 270. અગેન ક્લોકવાઇઝ ગયા 270 માંથી 90 માઇનસ કરો તો એંગલ કેટલો થયો 180. 180 માંથી 90 માઇનસ કરો તો એંગલ કેટલો થયો 90. 90 માંથી 90 માઇનસ કરો તો એંગલ કેટલો થયો 0. સો આપણે યાદ રાખવાનું છે કે જ્યારે આપણે યુનિટ સર્કલમાં એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થઈશું ત્યારે ઓલવેઝ સાઇન કઈ આવશે પ્લસ, અને જ્યારે આપણે ક્લોકવાઇઝ મૂવ થઈશું ત્યારે સાઇન કઈ આવશે માઇનસ. મીન્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જાઓ તો એંગલ ઇન્ક્રીઝ થશે, ક્લોકવાઇઝ આવો તો એંગલ કેવો થશે માઇનસ થશે. હવે આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં શીખ્યા હતા કે જ્યારે આપણે ડિગ્રીની અંદર એંગલ હોય અને રેડિયનની અંદર કન્વર્ટ કરવો હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 90 ડિગ્રીની અંદર એંગલ છે, સો આ ડિગ્રીને આપણે રેડિયનની અંદર કન્વર્ટ કરવો છે તો આપણે કરીશું મલ્ટીપ્લાય પાઈ બાય 180. સો 0 0 કટ 9 2 18 મીન્સ 90 ડિગ્રીને રેડિયનની અંદર કન્વર્ટ કરીએ તો આપણે કઈ રીતે લખીશું ધેટ ઇઝ પાઈ બાય 2 રેડિયન. સો અહીંયા મેં સાઈડમાં બ્લુ લેટરથી લખ્યું છે પાઈ બાય 2. 90 ડિગ્રી છે અને પાઈ બાય 2 રેડિયનની અંદર એંગલ છે. સિમિલરલી મારે 180 ને લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાશે ધેટ ઇઝ 180 મલ્ટીપ્લાય પાઈ બાય 180. સો 180 180 કટ. સો 180 ના રેડિયન કેટલા થશે ધેટ ઇઝ પાઈ રેડિયન. अगेन 270 है तो 270 मल्टीप्लाई पाई बाय 180. सो 0 0 कट 9 3 9 2 दैट मीन्स 270 ने आपणे रेडियन ની અંદર લખવું છે તો કઈ રીતે લખાશે ધેટ ઇઝ 3 પાઈ બાય 2 રેડિયન. અગેન 360. So 360 multiply pi by 180. So 360 multiply pi by 180. So आंसर કેટલો આવી જશે 2 પાઈ. That means જ્યારે આપણે સર્કલ એક પોઈન્ટ થી સ્ટાર્ટ કર્યું અને સર્કલ કમ્પ્લીટ સર્કલ આપણે મૂવ થયા, ધેટ મીન્સ આપણે કેટલા રેડિયન મૂવ થયા કહેવાઈએ 2 પાઈ રેડિયન મૂવ થયા કહેવાઈએ. અને ડિગ્રીમાં કેટલો એંગલ થશે મૂવ ધેટ ઇઝ 360 ડિગ્રી જેટલો એંગલ મૂવ થશે. સો અહીંયા આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે આપણે કઈ રીતે એંગલ કન્સિડર કરીશું, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પ્લસ, ક્લોકવાઇઝ માઇનસ. અને નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે બધા જે એંગલ ઇન્ડિકેટ કર્યા છે એને રેડિયનની અંદર કન્વર્ટ કરીને લખેલા છે. સો 90 ધેટ મીન્સ પાઈ બાય 2 રેડિયન, 180 ધેટ મીન્સ પાઈ રેડિયન, 270 ધેટ મીન્સ 3 પાઈ બાય 2 રેડિયન એન્ડ 360 ધેટ મીન્સ 2 પાઈ રેડિયન. સો ફર્સ્ટ યુનિટ સર્કલની અંદર આપણને કોઓર્ડિનેટ ઇન્ડિકેટ કરતા આવડવું જોઈએ એક્સ એન્ડ વાય, એન્ડ સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર આપણને એંગલ ઇન્ડિકેટ કરતા આવડવું જોઈએ કે કઈ રીતે આપણે એંગલ ઇન્ડિકેટ કરીશું. હવે પછીનું થર્ડ જે સ્ટેપ છે એ થર્ડ સ્ટેપની અંદર આપણી જોડે જે યુનિટ સર્કલ છે એ યુનિટ સર્કલને આપણે ટોટલ 4 પાર્ટ્સની અંદર આપણે ડિવાઈડ કરીશું અને અહીંયા આપણે પાર્ટના નામ ઇન્ડિકેટ કરીશું. સો સૌથી પહેલા જે 0 થી 90 વચ્ચેનો જે તમને પોર્શન દેખાય છે એને કહેવાય ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. 90 ટુ 180 વચ્ચે છે એને કહેવાય સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. 180 ટુ 270 વચ્ચે જે છે એને કહેવાય થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ. એન્ડ 270 ટુ 360 છે એ કયું ક્વોડ્રન્ટ છે ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ છે. તો સૌથી પહેલા આપણી જોડે જે આ સર્કલ છે એને આપણે 4 પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરી દીધું. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ એન્ડ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. હવે આપણે યાદ રાખવાનું છે ઓલ એસટીસી. યાદ રાખવાનું છે ઓલ એસટીસી. સો 10th ની અંદર તમે ટ્રિગ્નોમેટ્રી જ્યારે ભણતા હશો ત્યારે તમે જોયું હશે કે ટ્રિગ્નોમેટ્રીની અંદર ટોટલ કેટલા ફંક્શન હતા 6 ફંક્શન હતા. કયા કયા ફંક્શન હતા તો આપણે જોયું હતું કે સાઇન થીટા હતું, નેક્સ્ટ સેકન્ડ ફંક્શન હતું કોસ થીટા, થર્ડ ફંક્શન હતું ટેન થીટા. સાઇન થીટાનું રેસિપ્રોકલ કોણ હતું કોસેક થીટા. મીન્સ કોસેક થીટા મીન્સ આપણે લખતા હતા 1 ડિવાઇડેડ બાય સાઇન થીટા. કોસ થીટાનું રેસિપ્રોકલ કોણ હતું સેક થીટા એન્ડ ટેન થીટાનું રેસિપ્રોકલ કોણ હતું ધેટ ઇઝ કોટ થીટા.
સો હવે આપણે યાદ રાખીશું કે કયું ફંક્શન પોઝિટિવ હશે અને કયું ફંક્શન નેગેટિવ બનશે. ક્વોડ્રન્ટ પ્રમાણે એની સાઇન આપણે ડિસાઇડ કરીશું. સો આપણે યાદ રાખ્યું ઓલ STC અથવા સિમ્પલ તમે યાદ રાખી શકો છો આફ્ટર સ્કૂલ ટુ કોલેજ. સો અહીંયા આપણે ઓલ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટની અંદર ઓલ મીન્સ આ બધા ફંક્શન કેવા હશે? પોઝિટિવ હશે. મીન્સ સાઇન પણ પોઝિટિવ હશે, કોસ પણ પોઝિટિવ હશે, ટેન પણ પોઝિટિવ હશે. સિમિલરલી કોસેક, સેક એન્ડ કોટ થીટા ઓલ ફંક્શન્સ આર પોઝિટિવ. સેકન્ડ છે એસ. સો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર એસ ધેટ મીન્સ સાઇન થીટા અને સાઇન થીટાનું રેસિપ્રોકલ કોણ હતું? ધેટ ઇઝ કોસેક થીટા. સો સાઇન થીટા એન્ડ કોસેક થીટા આર પોઝિટિવ. મીન્સ આ બંને ફંક્શન સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કેવા હશે? પોઝિટિવ હશે. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર ટી ધેટ મીન્સ ટેન થીટા અને ટેન થીટાનું રેસિપ્રોકલ કોણ હોય? કોટ થીટા. મીન્સ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર ટેન થીટા અને કોટ થીટા કેવું હશે? પોઝિટિવ હશે. લાસ્ટ છે ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. સો ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટમાં આપણે લખ્યું છે સી ધેટ મીન્સ કોસ થીટા. સો કોસ થીટાનું રેસિપ્રોકલ કોણ હતું? સેક થીટા. સો કોસ થીટા એન્ડ સેક થીટા બોથ આર પોઝિટિવ. સો અહીંયા આપણે સર્કલને 4 પાર્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ કર્યા. ધેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ, ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. ત્યાર પછી આપણે યાદ રાખ્યું ઓલ STC અથવા તમે યાદ રાખી શકો છો આફ્ટર સ્કૂલ ટુ કોલેજ. સો ઓલ ધેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટની અંદર બધા ફંક્શન પોઝિટિવ છે. એસ ધેટ મીન્સ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન થીટા અને કોસેક થીટા પોઝિટિવ છે. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર ટેન થીટા અને કોટ થીટા પોઝિટિવ છે. અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કોસ થીટા અને સેક થીટા પોઝિટિવ છે. સો આ જે બધા પોઈન્ટ્સ છે એ બધા પોઈન્ટ્સ તમે નોટ ડાઉન કરતા જજો, કારણ કે આખું જે ચેપ્ટર છે એ આ યુનિટ સર્કલ જો તમને એકવાર કમ્પ્લીટ ખબર પડી ગઈ દેટ મીન્સ તમે ઇઝીલી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકશો. સો સૌથી પહેલાં આપણે શીખ્યા કે આપણે કઈ રીતે કોર્ડિનેટ્સ ઇન્ડિકેટ કરીશું, એક્સ એન્ડ વાય કોર્ડિનેટ. સેકન્ડ સ્ટેપ આપણું થયું કે આપણે કઈ રીતે એંગલ ઇન્ડિકેટ કરીશું, મીન્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પ્લસ, ક્લોકવાઇઝ માઇનસ. અને પછી આપણે દરેકના ડિગ્રી પણ યાદ રાખીશું અને રેડિયનની અંદર પણ આપણે એંગલ યાદ રાખેલ છે. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે શીખ્યા ઓલ STC, કયું ફંક્શન કયા ક્વોડ્રન્ટની અંદર પોઝિટિવ હશે અને કયા ક્વોડ્રન્ટની અંદર નેગેટિવ હશે. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે શીખીશું કે જ્યારે વર્ટિકલ લાઇન હોય ત્યારે ફંક્શન કઈ રીતે ચેન્જ થશે, હોરિઝોન્ટલ લાઇન હોય ત્યારે ફંક્શન કઈ રીતે ચેન્જ થશે. સો અહીંયા સૌથી પહેલાં આપણે બે વસ્તુ માઇન્ડમાં ક્લિયર કરીશું કે જ્યારે વર્ટિકલ લાઇન પરના કોઈ પણ એંગલ હોય, મીન્સ અહીંયા ધારો કે વર્ટિકલ લાઇન ઉપરના એંગલ કયા આવે છે 90 અને 270, ત્યારે ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું કે ફંક્શન જે છે એ ફંક્શન થશે ચેન્જ થશે. સો કયા ફંક્શનનું કયા ફંક્શનની અંદર ચેન્જ થશે તો એની આપણે એક નોટ ડાઉન કરી લઈશું. સાઇન થીટા કન્વર્ટ થશે કોસ થીટાની અંદર. સિમિલરલી કોસ થીટા કન્વર્ટ થશે સાઇન થીટાની અંદર. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર ટેન થીટા કન્વર્ટ થશે કોટ થીટાની અંદર અને કોટ થીટા કન્વર્ટ થશે ટેન થીટાની અંદર. સિમિલરલી કોસેક થીટા કન્વર્ટ થશે સેક થીટાની અંદર એન્ડ સેક થીટા કન્વર્ટ થશે કોસેક થીટાની અંદર. ક્યારે કે જ્યારે તમને એંગલ દેખાય, વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ દેખાય ત્યારે આ રીતે તમારે ફંક્શન ચેન્જ કરવાના છે. સાઇન થીટાનું કન્વર્ટ કરવાનું છે કોસ થીટા, કોસ થીટાનું કન્વર્ટ કરવાનું છે સાઇન થીટાની અંદર, ટેન થીટા કન્વર્ટ થશે કોટ થીટા, કોટ થીટા કન્વર્ટ થશે ટેન થીટાની અંદર, કોસેક થીટા કન્વર્ટ થશે સેક થીટાની અંદર અને સેક થીટા કન્વર્ટ થશે કોસેક થીટાની અંદર. હવે જ્યારે હોરિઝોન્ટલ લાઇન હોય, હોરિઝોન્ટલ લાઇન ધેટ મીન્સ કે અહીંયા તમને હોરિઝોન્ટલ લાઇન અહીંયા દેખાય છે, ધેટ મીન્સ જે હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે એની ઉપરના એંગલ કયા આવશે, ધેટ ઇઝ 180 અથવા 0 અથવા તમે અહીંયા લખી શકો 360.
જોડે જોડે તમારે રેડિયનની અંદર પણ એંગલ યાદ રાખવાના છે. તો રેડિયનની અંદર એંગલ કેટલો થશે? પાઈ, એન્ડ હિયર ધેટ ઇઝ 2 પાઈ. સો જ્યારે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરના એંગલ હોય તો ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું છે કે અહીંયા ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં, મીન્સ નો ચેન્જ. સો અહીંયા સાઇન હોય તો સાઇન જ રહેવા દેવાનું છે, કોસ હોય તો કોસ જ રહેવા દેવાનું છે, મીન્સ ફંક્શનની અંદર કોઈ પણ ટાઈપના ચેન્જીસ કરવાના નથી. હવે તમને લાગશે કે આપણે યુઝ કઈ રીતે કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપીશ અને એ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજીશું કે આ જે ફંક્શન ક્યારે ચેન્જ કરવાનું અને ફંક્શન ક્યારે ચેન્જ નહીં કરવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ સાઇન 90 પ્લસ થીટા, સાઇન 90 પ્લસ થીટા. સો અહીંયા જો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ફોલો કરીશું. સો સ્ટેપ નંબર 1, સ્ટેપ નંબર 1 ની અંદર તમારે કરવાનું છે ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ આપણે કરીશું કે કયા ક્વોડ્રન્ટની અંદર 90 પ્લસ થીટા આવશે. સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર આપણે ફંક્શન જે તમને ગિવન હોય એ પ્રમાણે એ ક્વોડ્રન્ટની અંદર એ ફંક્શન પ્લસ હોય તો પ્લસ મૂકવાનું, માઇનસ હોય તો માઇનસ સાઇન મૂકવાની. સ્ટેપ નંબર 3 ની અંદર આપણે જોવાનું કે 90 ડિગ્રી છે, 90 ડિગ્રી છે તો વર્ટિકલ લાઇન છે તો ફંક્શન શું થશે? ચેન્જ થશે. મીન્સ સાઇનનું ફંક્શન ચેન્જ થઈને કયા ફંક્શનની અંદર ચેન્જ થશે? ધેટ ઇઝ કોસ થીટા. સો સ્ટેપ નંબર 3 ની અંદર ફંક્શન ચેન્જ થશે કે નહીં થાય તે તમારે એકવાર ચેક કરવાનું છે. જો વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ હોય તો ફંક્શન ચેન્જ થશે, હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ હોય તો ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં. સ્ટેપ નંબર 4 ની અંદર જે તમારે આગળ આપેલું હશે 90 અથવા 180 અથવા 270 અથવા 360, તો એ આગળનું જે 90, 180, 270, 360 એ રિમૂવ કરી દેવાનું છે અને ડાયરેક્ટ અહીંયા ધારો કે સાઇન 90 પ્લસ થીટા છે, મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે તો સાઇનનું આપણે લખી દઈશું કોસ, પછી 90 લખવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટલી આપણે હું લખી દઈશું કોસ થીટા. અગેન હું એકવાર સ્ટેપ રિપીટ કરું છું અને વિથ એક્ઝામ્પલ આપણે એ પ્રૂફ કરીશું. સો અહીંયા સાઇન 90 પ્લસ થીટા છે. ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર મેં કીધું કે ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. સો અહીંયા આપણે ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું. તો સૌથી પહેલા 90 કઈ જગ્યાએ આવશે? તો અહીંયા આવશે 90 પ્લસ. પ્લસ ધેટ મીન્સ મેં કીધું હતું કે તમારે કઈ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થવાનું છે? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. સો અહીંયાથી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થાવ તો આ તમને કયું ક્વોડ્રન્ટ દેખાય છે? ધેટ ઇઝ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. સો સૌથી પહેલા આપણે ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરી દીધું કે અહીંયા ક્વોડ્રન્ટ કયું છે? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ છે. સો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર તમારે જોવાનું છે કે આ જે ગિવન ફંક્શન છે એ પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ. મીન્સ સ્ટેપ નંબર 2 ની અંદર તમારે જોવાનું છે કે આ સાઇન પોઝિટિવ હશે કે નેગેટિવ. તો હમણાં આપણે યાદ રાખ્યું ઓલ STC. સો સેકન્ડની અંદર સાઇન કેવું હતું? પોઝિટિવ હતું. તો અહીંયા આપણે સાઇન મૂકીશું પોઝિટિવ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે કરવાનું છે કે અહીંયા વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ આપેલો છે કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ આપેલ છે. સો અહીંયાનો જે એંગલ છે કઈ લાઇન ઉપર આવેલ છે? વર્ટિકલ લાઇન. સો ફંક્શન શું થશે? ચેન્જ થશે. સો સાઇનનું આપણે કરી દઈશું કોસ. ધેન આ જે 90 છે રિમૂવ થઈ જશે અને ત્યાં આપણે શું મૂકી દઈશું? ડાયરેક્ટલી થીટા. સો પ્લસ કોસ થીટા. સો સાઇન 90 પ્લસ થીટાનો આન્સર કેટલો થઈ જશે? ધેટ ઇઝ પ્લસ કોસ થીટા. હવે જે આપણે લખ્યું છે એ આપણે પ્રૂફ કરીશું. સો અહીંયા ધારો કે મારી જોડે એક વેલ્યુ મારે ફાઇન્ડ કરવાની છે. ધારો કે મારે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે સાઇન 120 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. સો આપણે જે ટેબલ યાદ રાખ્યું હતું તો ટેબલની અંદર કેટલી વેલ્યુ યાદ રાખી હતી? તો ટેબલની અંદર લિમિટેડ વેલ્યુ જ હતી કે ફોર એક્ઝામ્પલ 0 ડિગ્રી માટે આપણે યાદ રાખી હતી 30 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 60 ડિગ્રી એન્ડ 90 ડિગ્રી. ફોર એક્ઝામ્પલ સાઇન થીટા આપણે કેટલું હતું? સાઇન થીટા સાઇન 0 0 હતું, સાઇન 90 1 હતું, સાઇન 30 1/2 હતું,
સાઇન 45 1/√2 હતું અને સાઇન 60 √3/2 હતું. તો અહીંયા ક્યાંય 120 વેલ્યુ આવતી નથી. તો સૌથી પહેલા જે સાઇન 120 છે એને આપણે કઈ રીતે લખી શકીએ? દેટ ઇઝ સાઇન 90 પ્લસ સાઇન 30 આપણે લખી શકીએ. સો સાઇન 90 પ્લસ 30 દેટ ઇઝ સાઇન 120. હવે આપણા રૂલ આપણે યુઝ કરી શકીએ કે સાઇન 90 પ્લસ 30. તો સૌથી પહેલા મેં સ્ટેપ કયું કીધું હતું કે જે ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલા 90 પ્લસ 30. સો 90 એંગલ કઈ જગ્યાએ આવશે? અહીંયા 90 એંગલ હતું. 90 પ્લસ દેટ મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ, કારણ કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જવું પડશે તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું. સેકન્ડમાં સાઇન કેવું હોય? પોઝિટિવ. તો અહીંયા આપણે મૂકી દીધું પોઝિટિવ. આ કઈ લાઈન ઉપરનો એંગલ છે? વર્ટિકલ લાઈન ઉપરનો એંગલ છે. મીન્સ સાઇન કન્વર્ટ થઈ જશે કોસની અંદર. ધેન 90 આપણે નીકાળી દેવાનું છે. ડાયરેક્ટલી આપણે લખી દઈશું cos 30. સો cos 30 ની વેલ્યુ કેટલી હતી? આપણે રિવર્સ કરીને લખતા હતા 1√3/2 1/√2 1/2 એન્ડ 0. સો cos 30 ની વેલ્યુ કેટલી હતી? √3/2. સો અહીંયા આપણે સાઇન 120 ની પણ વેલ્યુ કેટલી આવશે? √3/2. સો આ રીતે આપણે યુનિટ સર્કલનો આપણે યુઝ કરીશું. હવે આપણે થોડાક ન્યુમેરિકલ પ્રેક્ટિસ કરીશું કે ક્યારે ફંક્શન ચેન્જ થશે, ક્યારે ફંક્શન ચેન્જ નહીં થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને એક ફંક્શન આપું છું cos 90 પ્લસ થીટા. ફોર એક્ઝામ્પલ cos 90 પ્લસ થીટા છે તો સૌથી પહેલા આપણે એક યુનિટ સર્કલ ડ્રો કરો. 90 અહીંયા આવશે. ચલો 90 પ્લસ એટલે તમારે ક્વોડ્રન્ટ પહેલા સ્ટેપની અંદર આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. 90 પ્લસ મીન્સ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા તો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ છે અને સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ કેવું હતું? નેગેટિવ હતું. તો આપણે આગળ મૂકી દઈશું નેગેટિવની સાઇન. ત્યાર પછી ચેક કરો કે વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે. તો વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે. ધેટ મીન્સ ફંક્શન શું થઈ જશે? ચેન્જ થશે. મીન્સ કોસ થીટાનું થઈ જશે સાઇન. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર 90 નીકળી જશે અને આન્સર કેટલો થઈ જશે? માઇનસ સાઇન થીટા. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ સિમિલરલી બીજા એક પ્રોબ્લેમની પ્રેક્ટિસ કરીએ. ધારો કે તમને આપેલું છે 10 270 પ્લસ થીટા. ચલો સૌથી પહેલા ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરો. 270 કઈ જગ્યાએ આવશે? સો 270 આ પોઈન્ટ થશે. 270 પ્લસ થીટા મીન્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થશો? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ, ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં. સો 270 અહીંયા આવ્યું. દેટ મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? દેટ ઇઝ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર 10 કેવું ફંક્શન હતું? નેગેટિવ. સો અહીંયા આપણે નેગેટિવ સાઇન મૂકી. પછી જુઓ કે વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે. તો વર્ટિકલ લાઇન ઉપર આવશે 270. ધેટ મીન્સ 10 નું ફંક્શન ચેન્જ થઈને થઈ જશે કોટ. ધેન 270 નીકળી જશે. ડાયરેક્ટલી આન્સર કેટલો થઈ જશે? માઇનસ કોટ થીટા. નેક્સ્ટ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને આપેલું છે કોસેક 360 પ્લસ થીટા. સો કોસેક 360 પ્લસ થીટા. ચલો સૌથી પહેલા આપણે યુનિટ સર્કલ ડ્રો કર્યું. યુનિટ સર્કલ ડ્રો કરીને 360 આપણે ઇન્ડિકેટ કરીશું કારણ કે અહીંયા 360 છે. સો અહીંયા એંગલ કેટલો હતો? 360. 360 પ્લસ થીટા ધેટ મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. અને ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કોસેક કેવું હશે? પોઝિટિવ, કારણ કે ઓલ પોઝિટિવ હતા તો અહીંયા આપણે સાઇન મૂકી દીધી પોઝિટિવ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર જુઓ કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે કે વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે. સો અહીંયા હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે. સો 360 હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે. ધેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં. સો આપણે મૂકી દઈશું કોસેક એઝ ઇટ ઇઝ. ધેન 360 ને નીકાળી દેવાના છે. અહીંયા આપણે મૂકી દઈશું કોસેક થીટા. હજી એક ન્યુમેરિકલ ટ્રાય કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્વેશ્ચન છે સેક 90 માઇનસ થીટા. સો સેક 90 માઇનસ થીટા. ચલો સૌથી પહેલા યુનિટ સર્કલ ડ્રો કર્યું. 90 અહીંયા આવશે. માઇનસ મીન્સ કઈ સાઈડ મૂવ થશો? ક્લોકવાઇઝ.
સો અહીંયા આપણે ક્લોકવાઇઝ સાઈડ મૂવ થઈએ તો કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં સેક કેવું હશે? પોઝિટિવ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે જોઈશું કે 90 કઈ લાઈન ઉપરનો એંગલ થશે? વર્ટિકલ લાઈન ઉપરનો એંગલ થશે. દેટ મીન્સ સેકનું થઈ જશે કોસેક. દેન 90 રિમૂવ થઈ જશે, ડાયરેક્ટલી આવી જશે આન્સર થીટા. સો સેક 90 માઇનસ થીટાની જગ્યાએ આપણે લખીશું કોસેક થીટા. એક લાસ્ટ ન્યુમેરિકલ ડિસ્કસ કરી લઈએ. સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા. સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા. સો પાઈનો મિનિંગ શું થશે? પાઈ દેટ ઇઝ રેડિયન એંગલ. સો ડિગ્રીની અંદર કેટલા થશે? 180. સો પાઈ અહીંયા આવશે. પાઈ માઇનસ, માઇનસ મીન્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં જઈશું? ક્લોકવાઇઝ. સો અહીંયા આપણે ક્લોકવાઇઝ જઈએ તો કયું ક્વોડ્રન્ટ થશે? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. સો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન કેવું ફંક્શન છે? પોઝિટિવ. સો પોઝિટિવ સાઇન મૂકી. હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે, દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં. દેટ મીન્સ સાઇનનું સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર પાઈ રિમૂવ થઈ જશે અને ડાયરેક્ટલી આપણે લખી દેવાનું છે થીટા. દેટ મીન્સ પ્લસ સાઇન થીટા. સો આ રીતે ક્યારે ફંક્શન ચેન્જ થશે, ક્યારે ફંક્શન ચેન્જ નહીં થાય એ યાદ રાખવાનું છે. જે આપણે સ્ટેપ ડિસ્કસ કર્યા એ સ્ટેપ તમારે ફોલો કરવાના છે. ફરી એકવાર હું તમને સ્ટેપ કહી દઉં. સૌથી પહેલા તમારે ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે. સેકન્ડ, એક ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય પછી એ ક્વોડ્રન્ટની અંદર ગિવન ફંક્શન પોઝિટિવ છે કે નેગેટિવ એની સાઇન મૂકવાની છે. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર જે એંગલ ગિવન છે, વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ હોય તો ફંક્શન ચેન્જ કરવાનું છે અને હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ હોય તો ફંક્શન ચેન્જ કરવાનું નથી. હવે ફંક્શન કયામાં ચેન્જ થશે? તો સાઇનનું થશે કોસ, કોસનું થશે સાઇન. સિમિલરલી ટેનનું થશે કોટ, કોટનું થશે ટેન અને કોસેકનું થશે સેક, સેકનું થશે કોસેક. તો એ રીતે તમારે ફંક્શન ચેન્જ કરવાના છે. અને હોરિઝોન્ટલ લાઇન હોય તો ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં. અને સ્ટેપ નંબર 4ની અંદર જે 90, 180, 360 જે તમને આગળની વેલ્યુ ગિવન હશે એને તમારે રિમૂવ કરી દેવાની છે અને ડાયરેક્ટલી અહીંયા જે એંગલ હોય એ એંગલ અહીંયા આપણે લખી દેવાનો છે. સો આ રીતે આપણે ફંક્શન ચેન્જ કરવાનું છે. તો આ તો આખો એક કોન્સેપ્ટ યુનિટ સર્કલનું. હવે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ન્યુમેરિકલ્સ સોલ્વ કરીશું કે જે તમારી જીટીયુની એક્ઝામમાં પૂછાય છે. સો ફર્સ્ટ ન્યુમેરિકલ છે ફોર ટ્રાયંગલ ABC. પ્રૂવ ધેટ cos A plus B by 2 is equal to sin C by 2. સો આપણે LHS is equal to RHS પ્રૂફ કરવાનું છે. સો સૌથી પહેલા અહીંયા તમે જુઓ તો એક ટ્રાયંગલ આપેલ છે ABC. તો ટ્રાયંગલની એક પ્રોપર્ટી તો બધાને યાદ હશે કે ટ્રાયંગલના 3 એંગલનું આપણે એડિશન કરીએ તો આપણો આન્સર કેટલો આવી જાય? ધેટ ઇઝ 180 ડિગ્રી. સો અહીંયા સેમ કોન્સેપ્ટ જ આપણે યુઝ કરીશું. સો A પ્લસ B, સો A પ્લસ બીની જગ્યાએ આપણે કેટલા લખી શકીએ? ધેટ ઇઝ 180 માઇનસ C. અહીંયા તમે પાઈ પણ લખી શકો છો. સો અહીંયા પાઈ માઇનસ સી પણ તમે લખી શકો. સો LHH મીન્સ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કેટલી છે? કોસ A પ્લસ B બાય 2 છે. સો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કોસ A પ્લસ બીની જગ્યાએ આપણે પાઈ માઇનસ સી અથવા 180 માઇનસ સી લખી શકીએ. સો અહીંયા હું લખું છું પાઈ માઇનસ સી એન્ડ ડિવાઇડેડ બાય 2 એઝ ઇટ ઇઝ. સિમ્પલ છે. આપણે A પ્લસ બીની જગ્યાએ વેલ્યુ પુટ કરી છે 180 ની જગ્યાએ તમે પાઈ પણ યુઝ કરી શકો. સો A પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ માઇનસ સી ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે જે ડિવાઇડની અંદર 2 છે એને તમે સેપરેટ યુઝ કરી શકો, મીન્સ સેપરેટ ડિવાઇડની અંદર આપી શકો. સો ફંક્શન કેટલું થયું? કોસ પાઈ બાય 2 માઇનસ સી બાય 2. હવે પાઈ બાય 2 મીન્સ કયો એંગલ હતો? 90 ડિગ્રી. ડિગ્રીની અંદર એંગલ કેટલો થશે? 90. 90 અહીંયા આવશે. હવે સ્ટેપ્સ ફોલો કરો. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ કયું હતું? સૌથી પહેલા ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરો. સો પાઈ બાય 2 મીન્સ 90 માઇનસ, માઇનસ મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? ક્લોકવાઇઝ મૂવ થશો મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. અને ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટની અંદર બધા ફંક્શન કેવા હોય? પોઝિટિવ.
સો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા લખી દઈશું પોઝિટિવ સાઇન. સો અહીંયા પોઝિટિવ લખ્યું. નેક્સ્ટ સ્ટેપ π/2 ધેટ મીન્સ વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે. ધેટ મીન્સ ફંક્શન શું થશે? ચેન્જ થશે. તો અહીંયા કોસનું થઈ જશે સાઇન. સો અહીંયા આપણે લખીશું સાઇન. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર જે 90 હોય 180 હોય એને આપણે રિમૂવ કરવાના છે. મીન્સ π/2 પાઈ 2π એને આપણે રિમૂવ કરી દઈશું. તો ડાયરેક્ટલી આ એંગલ લખવાનો છે. સો અહીંયા આન્સર કેટલો થઈ ગયો? ધેટ ઇઝ સાઇન c/2. આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું હતું? સો પ્રૂફ કરવાનું હતું ધેટ ઇઝ સાઇન c/2. સો અહીંયા સાઇન c/2 આવી ગયું ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS. સો અહીંયા આ જે એક્ઝામ્પલ છે ખૂબ જ ઇઝી છે જો તમને યુનિટ સર્કલનો કોન્સેપ્ટ આવડતો હોય. સો cos a+b/2 સૌથી પહેલાં ટ્રાયંગલ છે તો ટ્રાયંગલની એંગલ સમ પ્રોપર્ટી કઈ હતી કે ત્રણે ત્રણ એંગલનું આપણે જો એડિશન કરીએ તો આપણો આન્સર કેટલો થઈ જાય? 180 થઈ જાય. દેટ મીન્સ a+b+c ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180. સો a+b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 180 - c. 180 ને તમે પાઈ પણ લખી શકો અથવા અહીંયા 180 પણ તમે યુઝ કરી શકો. સો cos a+b ની જગ્યાએ સૌથી પહેલા મેં લખી દીધું છે પાઈ - c. અહીંયા તમે 180 લખો તો 180/2 ધેટ ઇઝ અહીંયા 90 - c/2 થશે. અને રેડિયનની અંદર રાખો તો π/2 - c/2. સો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે શું કર્યું? ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું. 90 - c/2 90 સૌથી પહેલા આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું. માઇનસ મીન્સ ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા. દેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ થયું. અને ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટની અંદર બધા ફંક્શન કેવા હોય? પોઝિટિવ. તો સૌથી પહેલા આપણે પોઝિટિવ સાઇન લખી દેવાની. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર વર્ટિકલ એંગલ છે કે હોરિઝોન્ટલ એ ચેક કરવાનું છે. સો અહીંયા વર્ટિકલ એંગલ છે દેટ મીન્સ ફંક્શન થશે ચેન્જ. સો કોસનું થઈ ગયું સાઇન. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર π/2 નીકાળી દેવાના છે અને ડાયરેક્ટલી આપણે એંગલ લખી દઈશું. દેટ મીન્સ c/2. સો સાઇન c/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS. સો ખૂબ જ ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. તો આ ટાઈપના જે ન્યુમેરિકલ્સ છે એ GTUની એક્ઝામમાં પૂછાય છે. નેક્સ્ટ એક ન્યુમેરિકલ સોલ્વ કરીશું ક્વેશ્ચન નંબર 2. સો ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર સેમ ટાઈપનો જ સિનારીઓ છે કે તમને એંગલ ગિવન છે અને LHS ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHS પ્રૂફ કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં તમે જુઓ સાઇન π - θ. તો યુનિટ સર્કલ જ્યારે પણ એક્ઝામમાં ક્વેશ્ચન લખતા હોય યુનિટ સર્કલ રફની અંદર એક ડ્રો કરી દેવાનું છે. સો અહીંયા એંગલ કેટલો છે? પાઈ. અહીંયા એંગલ કેટલો આવશે? 3π/2. અહીંયા એંગલ કેટલો હતો? ધેટ ઇઝ 2π યા તો 0. અને અહીંયા એંગલ કેટલો હતો? π/2. અહીંયા મેં એંગલ રેડિયનની અંદર લખેલા છે કારણ કે ક્વેશ્ચનની અંદર એંગલ રેડિયનની અંદર ગિવન છે. સો આપણે એંગલ લખી દીધા રેડિયનની અંદર. નેક્સ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરતા જાઓ ક્વોડ્રન્ટ અને એ પ્રમાણે આપણે વેલ્યુ પુટ કરતી જવાની છે. તો સૌથી પહેલા જુઓ પાઈ. તો પાઈ અહીંયા આવે છે માઇનસ પાઈ - θ. મીન્સ કઈ સાઈડ મૂવ થઈશું? ક્લોકવાઇઝ. સો ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા. કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન કેવું ફંક્શન છે? પોઝિટિવ. તો આપણે સાઇન મૂકી દીધી પોઝિટિવ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર જુઓ હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે કારણ કે પાઈ હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપર આવશે. દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં. તો આપણે સાઇનનું સાઇન મૂકી દીધું. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર પાઈ નીકળી જશે અને અહીંયા થઈ જશે θ. જનરલી પ્લસ સાઇન હોય તો આપણે અહીંયા પ્લસ સાઇન લખવાની જરૂર નથી. તો અહીંયાથી આ સાઇન રિમૂવ કરી દઉં છું. ચલો તો ફર્સ્ટ તમને ખબર પડી ગઈ હશે સાઇન π - θ વેલ્યુ કેટલી થઈ? સાઇન θ. ચલો સિમિલરલી આપણે સોલ્વ કરીશું સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર આપેલું છે 3π/2 મીન્સ 3π/2 અહીંયા આવશે -θ. 3π/2 -θ મીન્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થઈશું? ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા. દેટ મીન્સ આ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ. સો અહીંયા આપણે લખી દઈશું થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ. થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કોસ કેવું ફંક્શન છે? ઓલ STC. સો થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કોસ નેગેટિવ છે તો સૌથી પહેલા આપણે અહીંયા નેગેટિવ સાઇન પુટ કરી દઈશું. 3π/2 મીન્સ વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે મીન્સ કોસનું થઈ જશે સાઇન.
નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર 3/2 નીકાળી દેવાના છે અને ડાયરેક્ટલી આપણે લખી દઈશું થીટા. સો cos 3π/2 માઇનસ થીટાનો આન્સર આવ્યો છે માઇનસ સાઇન થીટા. ચલો અગેન cosec π/2 પ્લસ થીટા. સો cosec π/2 અહીંયા આવશે પ્લસ થીટા મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કોસેક કેવું ફંક્શન છે? પોઝિટિવ. તો હું અહીંયા પ્લસ સાઇન નથી કરતો, પણ કોસેક π/2 પ્લસ થીટા મીન્સ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું. સેકન્ડની અંદર કોસેક કેવું છે? પોઝિટિવ. ચલો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે ચેક કરીશું. π/2 છે મીન્સ વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે, દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે. તો કોસેકનું થઈ જશે સાઇન. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર π/2 નીકળી જશે અને અહીંયા આપણે લખી દઈશું સાઇન થીટા. સિમિલરલી sec 3π/2 પ્લસ થીટા મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થશે? ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર sec કેવું ફંક્શન છે? પોઝિટિવ, કારણ કે ઓલ STC અહીંયા ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર cos અને sec કેવા હતા? પોઝિટિવ હતા. સો અહીંયા આપણે પોઝિટિવ સાઇન લખીશું. નેક્સ્ટ 3π/2 મીન્સ વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે, તો secનું થઈ જશે cosec. 3π/2 નીકાળી દઈશું તો આપણે લખીશું cosec થીટા. Similarly, cot π/2 plus theta. π/2 plus means anti-clockwise. So, કયું quadrant થશે? π/2 plus means second quadrant. So, second quadrant ની અંદર cot કેવું ફંક્શન થશે? નેગેટિવ, કારણ કે all STC second ની અંદર only sin અને cosec પોઝિટિવ હશે. cot કેવું હશે? નેગેટિવ. π/2 that means વર્ટિકલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે, તો ફંક્શન આપણે કરીશું ચેન્જ. સો cot નું થઈ જશે tan. સો π/2 નીકાળી દઈશું તો અહીંયા લખીશું tan થીટા. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર tan 2π માઇનસ થીટા છે, તો 2π અહીંયા આવશે. માઇનસ થીટા, માઇનસ મીન્સ કઈ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થઈશું? ક્લોકવાઇઝ. સો ક્લોકવાઇઝ આપણે મૂવ થયા, ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા તો tan 2π માઇનસ થીટા, તો ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ આવ્યું. ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર tan કેવું ફંક્શન છે? નેગેટિવ. અને અહીંયા ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં, કારણ કે હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે, તો ટેનનું tan અને tan થીટા. એકવાર ફરીવાર આપણે ચેક કરી લઈશું. સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા, ઓકે, સાઇન થીટા રાઈટ છે. કોસ 3π/2 માઇનસ થીટા, દેટ ઇઝ માઇનસ સાઇન થીટા. કોસેક π/2 પ્લસ થીટા, સો ચેન્જ થશે કોસેકનું સેક થીટા. સો અહીંયા આપણે રોંગ લખેલ છે, સાઇન થીટા નહીં આવે, ત્યાં આવશે sec theta. સો અહીંયા આપણે કરેક્ટ કરી લઈશું. cosec π/2 plus theta, that is sec theta. sec 3π/2 plus theta, that is cosec theta, right છે. cot π/2 plus theta, that is minus tan theta, and tan 2π minus theta, that is minus tan theta. હવે sec થીટાને આપણે કન્વર્ટ કરી દઈશું cos થીટાની અંદર, tan થીટાને કન્વર્ટ કરી દઈશું sin ડિવાઇડેડ બાય cos, અને cosec થીટાની જગ્યાએ આપણે લખી દઈશું 1 ડિવાઇડેડ બાય sin થીટા. સો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે કન્વર્ટ કરીશું. સો sin થીટા માઇનસ sin થીટા, દેટ મીન્સ માઇનસ sin સ્ક્વેર થીટા. sec થીટા, દેટ મીન્સ 1 ડિવાઇડેડ બાય cos થીટા ડિવાઇડેડ બાય cosec theta. Cosec theta, that means 1 divided by sin theta minus tan theta multiply minus tan theta, that is tan square theta, and tan square theta, that means sin square theta divided by cos square theta. So sin square theta cancel out. 1 cos theta cancel out. So here remaining, that is cos theta. સો ડિનોમિનેટર ક્યાં જતો રહેશે? ન્યુમેરેટરની અંદર. સો માઇનસ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ એન્ડ સાઇન થીટા ઇન્ટુ અહીંયા રિમેનિંગ કેટલું છે? કોસ થીટા. સો માઇનસ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHH. સો અહીંયા આપણે કન્વર્ટ કઈ રીતે કરવું બસ તે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો ઇઝીલી આન્સર આવી જશે, દેટ ઇઝ માઇનસ સાઇન થીટા ઇન્ટુ કોસ થીટા. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 3. ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર ગિવન છે સાઇન પાઈ પ્લસ થીટા ડિવાઇડેડ બાય સાઇન 2π માઇનસ થીટા. અગેન આપણે એક યુનિટ સર્કલ ડ્રો કરીશું. અહીંયા યુનિટ સર્કલની અંદર આપણે વેલ્યુ ઇન્ડિકેટ કરીશું, દેટ ઇઝ પાઈ એન્ડ 2π, કારણ કે અહીંયા આપણે પાઈ અને 2π ની જરૂર છે, તો પાઈ અહીંયા આવશે એન્ડ 2π અહીંયા આવશે.
चलो पाई प्लस थीटा मीन्स આપણે મૂવ થઈશું એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન મીન્સ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન કેવું ફંક્શન છે નેગેટિવ સો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા નેગેટિવની સાઇન કરીશું પાઈ છે દેટ મીન્સ હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં તો સાઇન થીટા ફંક્શન ચેન્જ નહીં થાય તો સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ પાઈ નીકળી જશે એન્ડ થીટા સો માઇનસ સાઇન થીટા ડિવાઇડેડ બાય સાઇન 2π માઇનસ થીટા અગેન 2π છે અહીંયા માઇનસ થીટા દેટ મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન કેવું ફંક્શન છે નેગેટિવ સો આપણે મૂકી દીધું નેગેટિવ 2π દેટ મીન્સ હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં દેટ મીન્સ આપણો આન્સર થઈ ગયો માઇનસ સાઇન થીટા પ્લસ હવે આપણે 10 માટે યુનિટ સર્કલ ડ્રો કરીશું એન્ડ એંગલ ઇન્ડિકેટ કરી દઈશું π/2 અને પાઈ કારણ કે આપણે આ બે એંગલની જરૂર છે π/2 પ્લસ થીટા સૌથી પહેલા ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ π/2 પ્લસ થીટા મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ અને સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર 10 કેવું ફંક્શન છે નેગેટિવ π/2 ધેટ મીન્સ ફંક્શન થશે ચેન્જ મીન્સ 10 નું થઈ જશે કોટ π/2 નીકળી જશે સો માઇનસ કોટ થીટા ડિવાઇડેડ બાય કોટ પાઈ માઇનસ થીટા સો પાઈ અહીંયા છે માઇનસ થીટા મીન્સ મૂવ થઈશું આપણે ક્લોકવાઇઝ સો ક્લોકવાઇઝ મૂવ થયા દેટ મીન્સ ક્વોડ્રન્ટ થયું સેકન્ડ નંબર અને સેકન્ડની અંદર કોટ કેવું ફંક્શન છે નેગેટિવ સો આપણે મૂકી દીધું નેગેટિવ સાઇન પાઈ માઇનસ થીટા મીન્સ પાઈ હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપરનો એંગલ છે ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં સો કોટ પાઈ માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ થઈ જશે કોટ થીટા પ્લસ અગેન એક યુનિટ સર્કલ આપણે ડ્રો કરીશું 2π પ્લસ થીટા મીન્સ 2π અહીંયા આવશે પ્લસ થીટા મીન્સ આપણે કઈ ડાયરેક્શનમાં મૂવ થઈશું એન્ટી ક્લોકવાઇઝ કારણ કે પ્લસ છે દેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ થયું ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ કેવું ફંક્શન છે પોઝિટિવ સો પોઝિટિવ સાઇન આપણે પુટ કરી 2π છે દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં તો આન્સર કેટલો થઈ ગયો કોસ થીટા ડિવાઇડેડ બાય સાઇન π/2 પ્લસ થીટા તો π/2 અહીંયા આવશે પ્લસ થીટા મીન્સ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર સાઇન કેવું ફંક્શન છે પોઝિટિવ π/2 છે દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ તો સાઇનનું થઈ જશે કોસ સો આપણો આન્સર થઈ ગયો કોસ થીટા minus sin theta cancel out so remaining is 1 minus cot theta means plus 1 plus cos theta cancel out so remaining is plus 1 so 1 plus 1 plus 1 that is 3 is equal to RHH next તમારે એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે cos અને sec જે છે હું cos માઇનસ થીટા લખું અને sec માઇનસ થીટા લખું તો cos અને sec એ બે એવા ફંક્શન છે કે જે આ માઇનસ સાઇનને ખાઈ જશે દેટ મીન્સ cos માઇનસ થીટાનો આન્સર કેટલો થઈ જશે દેટ ઇઝ cos થીટા અને sec માઇનસ થીટાનો આન્સર કેટલો થઈ જશે દેટ ઇઝ sec થીટા જ્યારે બીજા જે રિમેનિંગ ફંક્શન છે સાઇન છે cosec છે tan છે કોટ છે તો એ માઇનસ સાઇનને બહાર કાઢશે દેટ મીન્સ સાઇન માઇનસ થીટા કેટલું લખાશે માઇનસ સાઇન થીટા કોસેક માઇનસ થીટા કેટલું લખાશે માઇનસ કોસેક થીટા સિમિલરલી tan માઇનસ થીટા હોય તો કેટલું લખાશે દેટ ઇઝ માઇનસ tan થીટા એન્ડ કોટ માઇનસ થીટા હોય તો કેટલું લખાશે દેટ ઇઝ માઇનસ કોટ થીટા સો આપણે યાદ રાખવાનું છે કોસ અને સેક માઇનસને ખાઈ જશે અને રિમેનિંગ ફંક્શન માઇનસ સાઇનને બહાર કાઢશે સો કોસ માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા એન્ડ સેક માઇનસ થીટા દેટ ઇઝ સેક થીટા સો આ ટોપિકનો આપણે એક લાસ્ટ ન્યુમેરિકલ કરીશું સાઇન થીટા માઇનસ 90 હવે અહીંયા તમારે ચેક કરવું પડશે થીટા માઇનસ 90 નહીં થાય કેટલું થશે 90 માઇનસ થીટા સો સિમ્પલ એક સ્ટેપ અહીંયા તમારે ફોલો કરવું પડશે સૌથી પહેલા સાઇન માઇનસ સાઇનને આપણે બાર કોમન નીકાળીશું તો અંદર શું થઈ જશે દેટ ઇઝ 90 માઇનસ થીટા અને હમણાં જ આપણે જોયું કે સાઇન માઇનસ સાઇનને ક્યાં મૂકી દેશે બાર મૂકી દેશે દેટ મીન્સ આ સ્ટેપ આપણે કઈ રીતે લખાશે માઇનસ સાઇન 90 માઇનસ થીટા
સિમિલરલી કોસ 180 માઇનસ થીટા હોવું જોઈતું હતું. સો માઇનસ સાઇન બહાર નીકાળીશું. સો 180 માઇનસ થીટા, પણ આપણે કોસ માટે જોયું કે કોસ માઇનસને ખાઈ જશે. ધેટ મીન્સ અહીંયા આપણે ડિવાઈડમાં હું લખીશું ધેટ ઇઝ કોસ 180 માઇનસ થીટા પ્લસ રિમેનિંગ ફંક્શન એઝ ઇટ ઇઝ છે 90 પ્લસ થીટા 180 પ્લસ થીટા. સો એઝ ઇટ ઇઝ આપણે પુટ કરી દઈશું 10 90 પ્લસ થીટા divided by cot 180 plus theta plus cosec 90 plus theta divided by sec 180 plus theta. હવે આને આપણે યુનિટ સર્કલની મદદથી સોલ્વ કરીશું. સો માઇનસ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ 90 માઇનસ મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થશે? 90 માઇનસ મીન્સ ક્લોકવાઇઝ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં બધા પોઝિટિવ છે તો આપણે પોઝિટિવ સાઇન મૂકી દઈશું. સો પ્લસ માઇનસ અગેન માઇનસ જ રહેશે. સો સાઇન 90 છે મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થઈ જશે તો આપણે મૂકી દઈશું કોસ. સો આન્સર કેટલો થઈ ગયો? કોસ થીટા. પણ આગળ માઇનસ સાઇન હતી સો અહીંયા માઇનસ સાઇન છે. સો માઇનસ કોસ થીટા ડિવાઇડેડ બાય કોસ 180 માઇનસ થીટા. સો 180 અહીંયા છે માઇનસ થીટા મીન્સ કયું ક્વોડ્રન્ટ થયું? સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું. સો સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં કોસ કેવું ફંક્શન છે? નેગેટિવ ફંક્શન છે અને 180 છે દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં. સો માઇનસ કોસ થીટા પ્લસ 10 90 પ્લસ થીટા 90 અહીંયા આવશે પ્લસ થીટા મીન્સ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર 10 કેવું છે? નેગેટિવ અને 90 છે મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ કરી દઈશું તો આપણે મૂકી દઈશું કોટ. So minus cot theta. Again 180 plus theta plus છે that means clockwise move થયા means third quadrant માં cot કેવું છે? પોઝિટિવ. સો આપણે પ્લસ સાઇન મૂકીશું and 180 છે that means ફંક્શન ચેન્જ નહીં થાય. સો cot as it is. સો cot theta plus cosec 90 plus theta. cosec 90 plus theta તો 90 અહીંયા છે. સો 90 પ્લસ મીન્સ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. સો કોસેક સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કેવું છે? પોઝિટિવ છે તો પ્લસ સાઇન એઝ ઇટ ઇઝ અને 90 છે દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે તો કોસેકનું થઈ જશે સેક. સો સેક થીટા ડિવાઇડેડ બાય 180 પ્લસ થીટા. અગેન થર્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં સેક હશે માઇનસ 180 છે દેટ મીન્સ ફંક્શન ચેન્જ થશે નહીં. સો માઇનસ સેક થીટા. ચલો આને સોલ્વ કરીશું. માઇનસ કોસ થીટા કેન્સલ આઉટ. સો આન્સર આવશે 1. માઇનસ કોટ થીટા પ્લસ કોસ થીટા કેન્સલ આઉટ. સો પ્લસ માઇનસ અગેન આન્સર કેટલો થઈ ગયો? -1. સેક થીટા કેન્સલ આઉટ. રિમેનિંગ કેટલું વધશે? પ્લસ માઇનસ દેટ ઇઝ -1. સો 1 minus 1 that is 0. સો રિમેનિંગ કેટલું વધ્યું? દેટ ઇઝ -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ RHH. સો આ રીતે આપણે કોઈ પણ ન્યુમેરિકલને આપણે સોલ્વ કરી શકીશું. સો યુનિટ સર્કલના કોન્સેપ્ટમાં સૌથી પહેલાં કોઓર્ડિનેટ ઇન્ડિકેટ કરતા આવડવું જોઈએ. સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર ઓલ STC દેટ મીન્સ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટની અંદર બધા ફંક્શન પોઝિટિવ, સેકન્ડની અંદર સાઇન એન્ડ કોસેક પોઝિટિવ, થર્ડ ક્વોડ્રન્ટની અંદર ટેન એન્ડ કોટ પોઝિટિવ અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટની અંદર કોસ એન્ડ સેક પોઝિટિવ. નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે યાદ રાખવાનું છે વર્ટિકલ લાઇન ઉપરના કોઈ પણ એંગલ હોય તો ફંક્શન ચેન્જ કરવાનું. સાઇનનું કોસ, કોસનું સાઇન, ટેનનું કોટ, કોટનું ટેન, કોસેકનું સેક, સેકનું કોસેક. એન્ડ હોરિઝોન્ટલ લાઇન હોય તો આપણે ફંક્શન ચેન્જ કરવાનું નથી. આને આપણે સ્ટેપ વાઇઝ યાદ રાખીશું. સ્ટેપ નંબર 1ની અંદર આપણે ક્વોડ્રન્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે. સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર ક્વોડ્રન્ટ પ્રમાણે ફંક્શનની સાઇન પુટ કરવાની. થર્ડ સ્ટેપની અંદર ફંક્શન ચેન્જ થશે કે નહીં થાય તે આપણે ચેક કરવાનું અને ફોર્થ સ્ટેપની અંદર આગળ જે 90 હોય, π/2 હોય, 180 હોય, પાઈ હોય, 273 π/2 હોય કે 362 પાઈ હોય એને આપણે રિમૂવ કરવાનું છે અને ડાયરેક્ટ અહીંયા જે એંગલ આપેલો હોય એ એંગલ અહીંયા પુટ કરવાનો છે. સો આ રીતે તમે ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શનના ન્યુમેરિકલ એક્ઝામની અંદર સોલ્વ કરી શકશો. જનરલી આ જે ટોપિક છે એ ટોપિકમાંથી પોસિબિલિટી છે કે 2 માર્ક્સ અથવા 3 માર્ક્સનો પણ ન્યુમેરિકલ આ ટોપિકની અંદરથી પૂછાવાની શક્યતા છે.
સો ધ્યાનથી આ ટોપિક કરજો અને તમને કોઈ ડાઉટ લાગે આ ટોપિક રિલેટેડ તો તમે કોમેન્ટ સેક્શનની અંદર કોમેન્ટ કરી શકો છો. સો આપણે 2 ટોપિક કમ્પ્લીટ કર્યા ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન સુધી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે ડિસ્કસ કરીશું અલાઇન એન્ડ કમ્પાઉન્ડ એંગલ્સ, મલ્ટિપલ સબ મલ્ટિપલ એંગલ્સ. સો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આ ટોપિક ડિસ્કસ કરીશું. સો ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા ફ્રેન્ડ જોડે શેર કરો. થેન્ક યુ.